তুমি অনন্ত, তুমি প্রশান্ত, তুমি অনন্ত, তুমি প্রশান্ত। আগে জগন্নাথ, আগে জগন্নাথ, আগে জগন্নাথ, আগে জগন্নাথ। তুম ইচ্ছারে আমি পরিচালিত, তুম ইচ্ছারে আমি পরিচালিত। আগে জগন্নাথ, আগে জগন্নাথ, আগে জগন্নাথ, আগে জগন্নাথ। শ্রী জগন্নাথଙ୍କ ହେବ ପାଞ୍ଚ ରାତ୍ର, ତୁମ ଗୁଣ ଗାଇବାକୁ ଆମେ ଥିବା ପାତ୍ର। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ହେବ ପାଞ୍ଚ ରାତ୍ର, ତୁମ ଗୁଣ ଗାଇବାକୁ ଆମେ ଥିବା ପାତ୍ର। ତୁମେ ଅନନ୍ତ, ତୁମେ ପ୍ରଶାନ୍ତ, ତୁମେ ଅନନ୍ତ, ତୁମେ ପ୍ରଶାନ୍ତ। ହାୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆଗେ ଜଗନ୍ନାଥ। नमस्ते अच्युतानन्दं, नमस्ते जगन्नाथाय, नमो जसोवन्तानन्तं बलराम, नमो नमः। षोडश शताब्दी रे पवित्र उत्कल भूमि रे पांच जन संथंकर आविर्भाव घटिला। सेमाने हेले बलराम दास, जगन्नाथ दास, अच्युतानंद दास, जसोवंत दास और शिशु अनंत दास। एमानंकर मुख्य उद्देश्य रहिला श्री जगन्नाथ और पुरुषोत्तम क्षेत्रर महिमा गान। एही पांच जन वैष्णव कवि पंचसखा रूपरे ओडिशा रे नूतन दिग्दर्शन सृष्टि करि देई जाइछन्ति। महापुरुष अच्युतानंद पंचसखांक मध्यरे अन्यतम विशिष्ट संत थिले, जे कि जन्मग्रहण करिथिले कटक जिल्लार नेमाळ निकटस्थ तिलकणा ग्राम रे। श्री जगन्नाथंक अपार करुणारु से त्रिकालदर्शी होई आगत भविष्यत सबु किछिर सूचना देई पारुथिले। निजर जन्म संपर्क रे अच्युतानंद तांकर शून्य संहितारे दर्शाइछन्ति, तिलकणारे मो जन्म लभिली, केही न जानिले मोते, अगणित बोली माता डाकुथान्ति, अन्न न मिलई मोते। केवले अनाम अगणित नाम, केवले अनंत हरि, पितामाता शेषे डाकिले कि मोते, अच्युत नामटी धरी। अच्युतंकर जन्म माटी नेमाळ को पद्मवन मध्य कुहाଯାଏ एवं अच्युतानंद हेउछन्ति सेही पद्मवनर राजहंस। किंबदंती कहे श्री जगन्नाथंक ठारो आज्ञा पाई अच्युतानंद एही स्थान को निजर कर्मस्थली रूपरे बाछि नेइथिले। श्रीक्षेत्र रे ही अच्युतानंदंकर प्रेमावतार श्री चैतन्य बड़दाण्डरे विजे करिथिबा समय रे तांको दर्शन करन्ति अच्युतानंद ओ पिता दीनबंधु खुंटियांक निर्देश रे श्री चैतन्यंकर पादस्पर्श करिथिले महापुरुष अच्युतानंद। साधु जे मलय पवन काष्ठ को करन्ति चंदन रीति रे एही प्रथम दर्शन ही अच्युतंक जीवन रे संत ओ भक्त परंपरार मूल भित्ति स्थापन करिथिला। से दिनर से दुर्लभ मुहूर्त को वर्णना करन्ति महापुरुष अच्युतानंद। श्री गौरांग चंद्र करुणा सागर विजय बड़ दाण्डरे वैष्णव मौली
बेढ़ी शोभा तही कि उपमा देवी तारे। श्री छमुरे जाए सत दंडवत करिण उभा होइली। देखिण आनंद नवद्वीप चंद प्रसाद फूल पाइली। एहिठारु ही अच्युतानंदंकर होइथिला ज्ञानर उदय। अच्युतानंद परे परे तांकठारु दीक्षा ग्रहण करी अयोध्या, काशी, रामेश्वर, चित्रकूट एमती बहु स्थान परिभ्रमण करी अखंड ज्ञानर अधिकारी होइछन्ति सत, मात्र प्रचार कले श्री जगन्नाथ ही हेउछन्ति सकल शक्तिर आधार। से विश्वनियंता, तांकरी निर्देश रे ही ए जगत हुए परिचालित। श्री जगन्नाथंको तात्विक दृष्टिरु बहु ऊर्ध्वरे रखी वर्णना करुछन्ति महापुरुष अच्युतानंद। अवतार जेते एही जगन्नाथ अंगरु क्षरी मिशन्ति, लीला निमंते से नीलाद्रि नायक निर्विकारे देख बसिछन्ति। तेणु जेते अवतार सबु एई जगन्नाथंक ठारु ही सृष्ट। वास्तविक अव्यक्त तांकर से लीला। एही जगन्नाथ साक्षाते अनादि अव्यक्त करुणा राशि। 56 प्रकारे श्री महाप्रसाद आस्वाद करन्ति बसी। महापुरुष अच्युतानंद पुरुषोत्तम धाम को नित्य धाम, नित्य वृंदावन बा मर्त्य वैकुंठ रूपे मानि नेइथिले। तांक मतरे श्री जगन्नाथ ही समस्त मंगलर केंद्रबिंदु। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज अवलंबन रे अच्युतंक लेखनीरु झरी आसीथिला। जगन्नाथंकर प्रशस्ति गान करी जय जगन्नाथ जय मंगल, जय जगन्नाथ जय मंगल। श्रीमुखमंडल कालिंदी जल, श्रीमुखमंडल कालिंदी जल। वास्तविक से एक व्यतिक्रम विग्रह। अधरटई श्वेत चंदन मीन चकोर की चकानयन, मीन चकोर की चकानयन। एही क्रांतिकारी कवि तथा संथंक कथारे लोकमानंकर मध्य थिला प्रबल आस्था। बहु लोक तांको विश्वास करुथिले। तांक मतरे नाम संकीर्तन ही मनीष को जन्म और मृत्युर ऊर्ध्व को नहीं जाई पारे। आउ सेइथि पाई असार संसारर मोहरे पड़ी छटपट न होई से चिन्मय सत्ता को उपलब्धि करिबा पाई प्रति मुहूर्त रे महापुरुष अच्युतानंद सुनाउथिले उपदेशर बाणी। कलिकाल रीति बड़ विपरीत, ज्ञानी हेबे बाट बणा। हरि नाम जेऊ अमीय अमृत, बेल कर ठिकणा।
ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କ ଭାଷାରେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଯିଏ ସେ ହିଁ ଏକାକ୍ଷର। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱୟଂ ହେଉଛନ୍ତି ଏକାକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ। ତାଙ୍କ ମତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର, ଭଦ୍ରା ସୁଦର୍ଶନ, ମହାମନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ରରାଜ, ଆପେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମହାଭାବମୟ ଚିନ୍ମୟ ସତ୍ତା ଭାବରେ ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଣବ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱରୂପ ଓ ଶ୍ୱେତ ପୀତ ଲୋହିତ କୁଙ୍କୁମ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରି ଚତୁର୍ଥା ମୂର୍ତ୍ତିରେ ସେ ହୋଇଛନ୍ତି ରୂପାୟିତ। ସେ ପତିତ ଜନଙ୍କ ପାଇଁ ପତିତ ପାବନ, ଦୀନଜନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଓ ଆର୍ତ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ହିଁ ସାଜିଛନ୍ତି ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣ। ତେଣୁ ବିପତ୍ତି ସମୟରେ ସନ୍ଥ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟ ବିଳାପ କରି ଉଠିଛି, ଦୀନବନ୍ଧୁ ମୋ ଦୁଃଖ ନଗଲା ଯେ, ତୁମେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ମୋ ବନ୍ଧୁ ନୋହିଲେ ମୋ ବନ୍ଧୁ ହୋଇବ କିଏ? କାରଣ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଏ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଅଖଣ୍ଡ ଭରସା। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଗନ୍ଧର୍ବ ମଠ ଥିଲା ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କର ସାଧନା ପୀଠ। ଏଠାରେ ଶୂନ୍ୟରାସ ହୋଇଥାଏ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ସ୍ୱୟନେ ସ୍ୱପନେ ଓ ଜାଗରଣେ ଏକମାତ୍ର ଚିନ୍ତା ସେହି ନୀଳାଦ୍ରି ନାୟକ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ତୁଳସୀ ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ତୁଳସୀରେ ମଣ୍ଡିତ ହୋଇ କି ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିବେ। ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ନାଚି ଉଠୁଥିଲେ। ତୁଳସୀର ଜଟ, ତୁଳସୀ ମୁକୁଟ, ତୁଳସୀ ଭୂଷଣ ହୋଇ ତୁଳସୀ ଚଉରା ପାଶେ ଅନାଇଲେ ନୀଳଚକ୍ର ଦିଶୁଥାଏ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଏଇ ସଂସାରରେ ଆମକୁ ପ୍ରଲୁବ୍ଧ କରିଲା ପରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଆଦୌ ପଡ଼ିନଥିଲା। ମଣିଷ ନିଜର ସତ୍କର୍ମ, ସତ୍ଚିନ୍ତା, ସତ୍ସଙ୍ଗ ରୂପକ ପୁଣ୍ୟ ବଳରେ ନିଜର ପ୍ରାରବ୍ଧକୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳେଇ ଦେଇପାରେ। ଆଉ ଏହାକୁ କେବଳ ଜଣେ ବଦଳେଇ ଦେଇପାରନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ। ମଧ୍ୟ ଜନସମାଜକୁ ସେହି ଉପଦେଶ ବାରମ୍ବାର ଶୁଣେଇଛନ୍ତି ଯେ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମରେ କିପରି ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହୁ। ଧ୍ୟାଇ ଗୁରୁ ପାଦେ ଆଶ୍ରା କର, ଫିଟି ଯିବ ଭବ ଭୟ ତୋର, ଭଜିନ ପାରିଲେ ପାମର ଅଚ୍ୟୁତ, ଭଗାରି କରିବେ ନାରଖାର, ଆରେ ମନ ମୋର। ତେଣୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିପରି ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ହେବା, ଗୁରୁଙ୍କର ଶରଣକୁ ଆସିବା, ତାହା ହିଁ ଶୁଣାଇଥିଲେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ। ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ହିଁ ରହିଛି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରଚନା। ହରିବଂଶ, ମାଳିକା ଓ ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତା ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାବ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଛଡ଼ା ସେ ଜଣାଣ, ଭଜନ, ଗୋପାଳଙ୍କ ଉଗାଳ, ଚଉତିଶା କେତେ ଯେ ରଚନା କରିଯାଇଛନ୍ତି ତାହାର ସୀମା ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେ ଦୁଃଖ ଆସିନି ତା ନୁହେଁ। ଜୀବନରେ ବହୁ ଦୁଃସ୍ଥିତିକୁ ସେ ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି, ତଥାପି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ନୀଳକନ୍ଦରର ସେଇ କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଅଖଣ୍ଡ ଭରସା। ରଖିଲେ ରଖ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆଉ ନାହିଁ ରଖନ୍ତା,
ତୁମେ ନ ରଖିଲେ ଭାସିଲି ଶୁଣି ହୁଅ ଅଚିନ୍ତା। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହିମା ଗାନ କରି କବି ଲେଖନୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଅଜସ୍ର ଜଣାଣ ଭଜନ ଓ ଚଉତିଶା। ଯାହାଙ୍କର ପାଦ ଖୋଲିଦେଲେ ଗଙ୍ଗା, ସ୍ୱୟଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ଯାହାଙ୍କର ଘରଣୀ, ତାଙ୍କୁ ବା କବି କେଉଁ ଉପଚାରରେ ସେ ପୂଜା ଆରାଧନା କରିବେ? ତେଣୁ ସବୁକିଛି ସମର୍ପି ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ। ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ ଯାର ଚରଣ ହୋଇଛନ୍ତି ବାହାର, କେଉଁ ଜଳ ନେଇ ଧୋଇବି ପ୍ରଭୁ ଚରଣ ତୋର। ସଂସାରର ଅଳିକତା ଅସାରତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଶୁଣାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଅଭିଳାଷ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଏ ସଂସାରରେ ବହୁ ଜିନିଷ ରହିଛି, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଏ ସବୁରେ ମୋର ଆଦୌ କାମନା ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମା ଇନ୍ଦ୍ର ପଦ ନ ବାଞ୍ଛେ, ଜ୍ଞାନ ଧ୍ୟାନ ନ ଇଚ୍ଛେ, ସପ୍ତଦ୍ୱୀପେ ରାଜା ହୋଇବି ଏହୁ ପଦେ ନ ବାଞ୍ଛେ। ମୁଁ ଚାହେଁ ନା ରାଜପଦ, ମୁଁ ଚାହେଁ ନା କ୍ଷମତା, ମୁଁ ଚାହେଁ ନା ପ୍ରତିପତ୍ତି, କେବଳ ଏତିକି କରୁଣା କରିବ ପ୍ରଭୁ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଏକାଦଶୀ ଦିନରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯାଏ ଆଶା, ଅଭୟ ଚରଣେ ଶରଣ ମାଗେ ଭରସା। ମରଣ ବେଳକୁ ଶରଣ ତୁମ୍ଭେ ଚରଣେ ଦେବ, ଅଚ୍ୟୁତ ବୋଲେ ପରିତ୍ରାଣ ଗତି ଆନ ନୋହିବ। ହେ ପ୍ରଭୁ, କେବଳ ଏତିକି ମୋର କାମନା। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏଇ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଏକାଦଶୀରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଭିତରେ ଯେମିତି ମୋର ଜୀବନ ଦୀପ ଲିଭିଯାଉ, ଆଉ ସେଇ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଯେମିତି ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ତୁମକୁ ହିଁ ଦର୍ଶନ କରୁଥାଏ। ତାହା ହିଁ ହେଲା ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ବା ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଅବସରରେ ଦେହତ୍ୟାଗ କଲେ ଓ ଏହି ସ୍ମୃତିକୁ ପାଥେୟ କରି ପ୍ରତିବର୍ଷ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଅବସରରେ ନେମାଳଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ଏକ ବିରାଟ ଯାତ୍ରା, ଯେଉଁଥିରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ନିଶ୍ଚୟ କଳାମେଘ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଘୋଟି ଆସେ ଓ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆକାଶ ପୁଣି ନିର୍ମଳ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ଜନଶ୍ରୁତି କହେ ଏଇ କଳାମେଘରେ ହିଁ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିଥାନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ପଦ୍ମବନର ସେ ରାଜହଂସ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ କାହିଁ କେବେଠାରୁ ବିଲୀନ ହୋଇଗଲେଣି, ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ସେଇ କୀର୍ତ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଖ୍ୟାତି ପ୍ରକୀର୍ତ୍ତି ଅଦ୍ୟାବଧି ଜନମାନସରେ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଘଣ୍ଟା ବାଜିବା ମାତ୍ରେ ନେମାଳର ପ୍ରତିଟି ଅଧିବାସୀ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ଏକତ୍ର ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କର ସମାଧି ପୀଠରେ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଝରି ଆସେ ସେଇ ଅମୃତ ପଦାବଳୀ, ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଠାକୁର ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ହରି, ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କଳେବର ନାନା ମୂରତି ଧରି। ବାସ୍ତବିକ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଯେ ଦେଖିଥିବ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବ
ସେଠିକାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଭକ୍ତିଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ। ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କ ସମାଧିପୀଠ ଅଭିନବ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ଭକ୍ତଜନଙ୍କ ମନରେ। ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କର ସଂସାର ପ୍ରତି ଯେଉଁ ସଚେତନ ବାଣୀ ତାହା ହିଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତିର ବାଟ ଦେଖାଉ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କର ସେହି ଭଜନକୁ ଗଣ୍ଠିଧନ କରି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କରି କଣ୍ଠରେ କଣ୍ଠ ମିଶାଇ ଗାଇବା। ଜୀବ ଥାଉ ଥାଉ ଶରଣ ପ୍ରଭୁ ମାଗୁଛି ତୋତେ, ପ୍ରାଣ ପ୍ରୟାଣ ସମୟକୁ ଭ୍ରମ ଲାଗୁଛି ମୋତେ। ସେହି ନିଶ୍ଚୟ ସବୁ କିଛିର ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବେ। ଏ ଭରସା ଏ ଆଶା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ରହୁ। ଆମେ ଭଲ ପାଉ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ। ଏଇ ଭଲ ପାଇବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେଉ ଏବଂ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଇ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ, ଜୟ ପଦ୍ମବନ ନେମାଳ ପୀଠ।